آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی، آپ کے نالین مبارک آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا گھر، یہ اوپر چبوترے والا حضرت عائشہ صدیقہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر، اور یہ دائیں والا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ہے۔ بائیں سائڈ پہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، مسجد نبی کا جو دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے، جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں بنی تینوں کی، وہ پہلی والی دائیں والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سینٹر والی حضرت ابوبکر صدیق کی، بائیں والی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نے ویڈیو تیار کی ہے جو کہ زائرین کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں دکھائی جاتی ہے، اور اس کا باقاعدہ ٹکٹ ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم لینے کے بعد یہ والی ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ ہم نے خاص طور پر یہ ریکارڈ کروائی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور تاکہ آپ کو یہ گھر بیٹھے ہم یہ دکھائیں۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ پہلے منظر میں یہ مسجد نبی سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین یہ روح پرور منظر مسجد نبی کا ہے۔ مسجد نبی کو دیکھیے، یہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبی ہے۔ یہ بائیں سائڈ پہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، اور سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ یہ بائیں سائڈ والا حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، اس کے سامنے تھوڑی سی خالی جگہ ہے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ یہ دیکھیے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی دیوار، اس میں ایک دروازہ۔ اب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے اوپر آج سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو ورچولی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ اب بائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک ہے، اور یہ دائیں طرف مسجد نبی ہے، اور مسجد نبی کا جو دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے۔ جی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے، یہ دروازہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ مسجد نبی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں جاتے تھے تو اس دروازے سے یہاں سے گزرتے ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہو جاتے تھے، اور یہ ہے جو چھوٹا سا صحن مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب یہ ایک اور فضائی منظر دیکھیے، یہ بائیں طرف میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اس کو غور سے دیکھ لیجیے، آنکھوں میں سمو لیجیے۔ یہ بائیں سائڈ والا حضرت حفصہ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرف والا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے اوپر سے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اندر سے کمرہ مبارک، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو عظیم ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی کمرے میں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ چند سامان دیکھ لیجئے۔ یہ آقا دو جہان، شاہ دو جہان، جو رحمت للعالمین کا یہ مبارک کمرہ دیکھیں تو یہ باہر سے دیکھیے ایک سیڑھی سی بنی ہوئی ہے، یہ اسٹیپ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ سعودی عربیہ نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اوپر چڑھ کے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ یہ چبوترا کس کے لیے ہے؟ احادیث کی روشنی میں یہ ابھی میں خود ڈھونڈ رہا ہوں کہ کسی سیرت النبی کی کتاب میں چبوترا ملے۔ تو یہاں سے دیکھیے جب سورج گزرتا ہوگا تو کیسے دھوپ جو ہے اس کے سائے پڑتے ہوں گے۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کائنات کا خوبصورت ترین جگہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اور یہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین میں شکر گزار ہوں سعودی حکومت کا، شکرا یا حکومہ السعودیہ اشنسوی حاضہ غرفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ نیچے آپ کی جو ہے وہ آپ شیلڈ دیکھ سکتے ہیں، اوپر تیر لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا چاند سامان جس میں دیا روشنی جلانے والا، اور کچھ اور ایک پیالہ وغیرہ، ایک سراہی، اس طرح کی کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی مل رہی ہیں جو کہ آپ مختلف احادیث کی روشنی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے دیواریں کیسی تھی، انہی دیواروں کے متعلق فرمایا گیا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو سجانا چاہتی تھی، اور ایک دفعہ آپ نے ایک حدیث پاک میں کہ یہاں کپڑا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیے۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں بنی تینوں کی، وہ پہلی والی دائیں والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سینٹر والی حضرت ابوبکر صدیق کی، بائیں والی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو تینوں مطلب یہ کہ اسٹیپ میں بنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سعودیہ نے بنائی ہے،
मदीना मुनव्वरा ने बनाई है। इस तरीके से अंदर से तीनों मुबारक कब्रें बनी हुई हैं, जिनके सामने से आप सुनहरी जालियों की तरफ से गुजरते हैं। वो दाएं वाली दीवार है जो कि सुनहरी जालियों की तरफ आती है। तो ये रूह परवर मंजर गौर से देख लीजिए। अंदर से इस तरीके से ये कब्रें मुबारक हैं, और ये सामान भी शायद अभी ऐसे ही पड़ा होगा जो ये सामान आपको दिखाई दे रहा है कमरा मुबारक का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसमें पर्दा फरमा लिया था। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे, वो नामहरम थे, तो फिर उसके बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से वफ़ात फरमाती हैं, तो दरवाज़ा इस हुजरे का हमेशा के लिए बंद हो गया। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 90 हिजरी में इसके इर्द गिर्द ये ईंटें लगवाईं, जो काले रंग की ईंटें हैं, खाना काबा की तरह की ईंटें लगवा के इसको चकोर बना दिया, और पूरा का पूरा हुजरा एक चकोर यानी कि इस बिल्डिंग में आ गया, जो कि खाना काबा की तरफ की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये ख़तरा हुआ कि कहीं लोग इसका तवाफ़ न शुरू कर दें, क्योंकि बिल्कुल खाना काबा जैसी थी, लोग इसमें दरवाज़ा वगैरह नहीं था। तो उन्होंने एक और ये दीवार बनवाई 5 कोनों वाली, ताकि इसकी मुशाबहत खाना काबा से हट जाए। और उसके बाद ये बनने के बाद 5 कोनों वाली दीवार भी कई सदियों तक ऐसे ही मस्जिद नबी के अंदर रही, और 5 कोनों वाले लोग आते, नमाज पढ़ते और देखते। और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि गुम्बद बना हुआ था, इसके ऊपर भी छत थी। तो फिर उसके बाद जो है ये गिराया गया, पूरी की पूरी मस्जिद नबी पुरानी हो गई थी, ज़ाहिर है इसको 100 साल गुजर चुके थे। तो इसको जब मुकम्मल गिराया गया, गिराने के बाद जो है वो फिर सीमेंटेड टाइप के जो मतलब चूने के इस्तेमाल किए गए थे, ये तो मिट्टी के बने हुए थे, और फिर आला किस्म का पत्थर भी इसमें लगाते रहेंगे। ये आज से मतलब 400 साल पहले की मस्जिद नबी जो आप देख रहे हैं, इस किस्म के इसके थे। और आज जब आप सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं सलाम पेश करने के लिए, दुरूद पेश करने के लिए, तो आपको ये मंजर सारा कैसा नज़र आता है? आपका दिल करता है कि अंदर से देखें क्या है। ये बाएं तरफ आपको दारुल जन्नह नज़र आ रहा है, मस्जिद नबी, और आपके ये सामने सुनहरी जाली होती हैं। आप दाएं बाएं देख रहे होते हैं। ये सामने जो दरवाज़ा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा आपको मालूम है कि बाबे बकी कहलाता है। तो इसके अंदर सबका दिल करता है कि झांक के देखें सुनहरी जालियों के अंदर क्या है। वो भी सऊदीया ने मसला हल कर दिया। आपको झांक के इसके अंदर क्या नज़र आता है, ये देखिए सऊदीया वालों ने क्या किया। सऊदीया वालों ने इसको, मदीना मुनव्वरा वालों ने इस सुनहरी जालियों की दीवार को मुकम्मल हटा के दिखाया है कि अगर ये हट जाए तो आपको अंदर से क्या नज़र आता है। ये भी देखिए रूह परवर मंजर। अब ये देखिए उन्होंने इस दीवार को यहाँ से हटाया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब्ज़ कपड़ा नज़र आता है, इसके नीचे वही 5 कोनों वाली दीवार नज़र आ रही है जो अभी आप ये देख रहे हैं। 5 कोनों वाली दीवार को भी हटाया जाए तो फिर इसके अंदर अभी ये वो भी हटाएंगे तो देखिएगा 4 कोनों वाली दीवार नज़र आती है। और जब 4 कोनों वाली दीवार नज़र आ रही होती है तो ये उसके अंदर की सी है, ये जो जिसके अंदर हुजरा मुबारक की दीवारें हैं। तो जब 4 कोनों वाली दीवार को भी हटा दिया जाए तो फिर क्या नज़र आएगा? फिर तो मुबारक कबूर ही नज़र आएंगी। ये देखिए जी, ये तकरीबन 6 फुट नीचे का एरिया है। ये मदीना वालों ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। इस तरीके से ये मदीने की वो ज़मीन नज़र आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कमरे की जो रेत है, आज भी वैसी की वैसी वो रेत है। और इसमें 3 मुबारक कब्रें आपको दिखाई देंगी, जो कि बताया जाता है कि 800 साल पहले जब अब्दुल रहमान अल समहुदी रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतरा था तो उसने देखा था कि बाकी 2 कब्रें तो तकरीबन ज़मीन के बराबर हो चुकी हैं। अलबत्ता 1-2 इंच का फ़र्क होगा जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। तो उसके बाद ये सऊदीया वालों ने आपको दिखाया, आंखें ठंडी कर लीजिए और ये देख लीजिए। अब जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे उम्रा करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, जब आप सऊदी अरबिया में जाएंगे आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। जहाँ आप खड़े होते हैं ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भी आराम फरमाते रहे हैं। जिस जगह आप सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं, ये सामने आपके रियादुल जन्नह है जो आप देख रहे हैं। तो ये सऊदीया वालों ने वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपकी आंखें ठंडी हुई होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला बस दुआ कर दीजिए हर एक के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजिए।
تاکہ آپ کا دنیا اور آخرت دونوں میں بھر. آمین یا رب